ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 3 ਵਾਰ ਦੀ ਆਲਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਫਾਈ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਪੇਨ ਤਰਫੋਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੇਮ ਪਲਟ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਟੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਤੇ तमाम ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲਵਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੇਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤੂਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੂਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੇ ਗਰੂਰ ਤੇ ਤਕੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਅਖਵਾਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ स्पेन है जो वर्ल्ड कप का फाइनल है जीते थे, टाइटल चुके थे। बिल्कुल उंज ही होया, स्पेन ने एक बार फिर अपनी प्योर क्लास विखाई है। स्पेन है टाइटल जितने तो बाद तारीख पहला मुल्क बन गया जो यूरोपियन चैंपियन भी है, आलमी दुनिया का खवातीन का चैंपियन भी, तो उस तो बाद फिर मर्दा की टीम इन्हों की वर्ल्ड कप जितने तो बाद वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। एक बहुत बड़ा आजाद जो उन्होंने मिले। तो कल जो मैच की असं गल करिए तो मुफाज साहब कल के मैच के शुरू तो लैके एंड तक स्पेन ने एक चैंपियन के मजाज खेडे उस तो बाद वो जिते भी उन्होंने टाइटल चुकिया भी। बिल्कुल एक लम्हे ते आके इंज लगा सी कि जेम्स हजे तक 90 मिनट पूरे होने तो बाद कोई गोल नहीं होया। इंज लग रहा सी कि जेम्स हुण एक्स्ट्रा टाइम दे विच जेहड़े पिछले इस टूरनामेंट दी जो आई सी कि आखिरी मिनट दे विच अर्जेंटीना दे वल्लों एक या 2 गोल होंदा सी तो मैच नूं हार रहा मैच जित लैंदे सन ते कहीं फिर हो गई बैड लक स्पेन दे नाल भी ना होए, अर्जेंटीना की किस्मत फिर उत्ते होनी मेहरबान होए। लेकिन कल ऐ नहीं होया। कल बिल्कुल इंज नहीं होया। कल जो फेरन टोरस ने बड़ा शानदार अपने मुल्क को एक गोल किया है, उस तो बाद उन्होंने दूजा गोल भी किया है, लेकिन वो दूजा गोल बदकिस्मती नाल ऑफसाइड हो गया। जो देखा जाए तो जो अंपायर चाहता, रेफरी चाहता तो उसके कोल गुंजाइश मौजूद सी कि वो गोल नूं लीगल करार दे सकता सी, क्योंकि तुहानूं पता है कि ऑफसाइड होने दे जिहड़ा फीफा दा रूल है, ऑफसाइड होने दा रूल है कि जिहड़ा आखिरी खिलाड़ी हुंदा है गोलकीपर तो इलावा जिहड़ा आखिरी खिलाड़ी है टीम का जिहदे उत्ते हमला करन जा रहे हैं मुखालिफ टीम, ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਫੈਰਨ ਟੋਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਕ ਮਾਰਿਆ ਗੇਂਦ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਫੈਰਨ ਟੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੈਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ 19-20 ਦੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਨੂੰ ਆਫਸਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਗੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 2-0 ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਸਪੇਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ, ਫਿਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਰਗੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर सेमीफाइनल फ्रांस में 4-0 करके फाइनल की जगह बनाई है। तो पता लगा कि वड्डियां टीमां तो जितते आ रहे सन, मिजाज उन्होंने जितन वाला सी, वो एक चैंपियंस के एटीट्यूड के नाल मैदान उतरे सन तो उन्होंने वही कर विखाया जो उन्होंने तो तवक्को की जा रही सी। क्योंकि मैच जो इवेंट शुरू होया है तो इवेंट शुरू होने तो पहले मेरे समेत बहुत सारे मुझे स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी सन ते माहिर फुटबॉल भी सन ਜਿਹੜੇ स्पेन की टीम फाइनल 4 ਲਈ फेवरेट नहीं करार दे रहे सन। उन्होंने जर्मनी बहुत ज्यादा दे रहे थे, लेकिन जर्मनी तुसीं देखा पहले राउंड हो गए। लेकिन स्पेन उन्होंने तमाम तर जिहड़े माहिरीन सन, तमाम तर जिहड़े एक्सपर्ट सन, उन्होंने तजर्बे भी अपनी गेम के नाल गलत साबित किया। तो उन्होंने कहा कि असीं सिर्फ यूरोप दे ही चैंपियन नहीं बल्कि असीं तुहानूं पूरी दुनिया का चैंपियन बन के उठावांगे। वो माइंडसैट सी जिहड़ा माइंडसैट लैके स्पेन की टीम मैदान उतरी सी, अमरीका आई सी इवेंट खेडण लई, उन्होंने कंटिन्यू किया आखिरी मैच तक। आखिरी मैच की भी उन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, 1-0 तो ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹ ਸਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਫਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਫੈਰਨ ਸੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਮੀਨ ਜਮਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੀ ਨਹਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੀਮਸ ਬਣਦੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਲਾਮੀਨ ਜਮਾਲ ਨਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਸੀ ਨੂੰ। बिल्कुल सोशल मीडिया मीम का एक तूफान आया होया जिहदे कदी ਉਹ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਲਾਮੀਨ ਜਮਾਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਸੀ ਉਹਦੇ ਟੈਂਕਰ ਕੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਮਿਨ ਜਮਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਿਨ ਜਮਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਸੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਸੀ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਆਈਡੀਅਲ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਲਾਮਿਨ ਜਮਾਲ ਦੀ ਜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਹਦੇ ਤੋਹਫੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੱਪ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ 19 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਫਾਈਨਲ 11 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੱਪ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਲਾਮਿਨ ਜਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਖੇਡ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਟਿਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾਈਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਟ ਤੋਂ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕਿੱਕ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਾਮਿਨ ਜਮਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੈਸੀ ਤੇ ਅੰਬਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੰਬਾਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 골ਡਨ ਬੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ। 10 ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਸੀ ਹਜੇ ਵੀ 8 ਗੋਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੋਗੇ ਅੰਬਾਪੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਪੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਪੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਬਾਪੇ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਸਲ 2 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡਨ ਬੂਟ ਜਿੱਤਿਆ। 2022 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅੰਬਾਪੇ ਦੀ ਟੀਮ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਬਾਪੇ ਨੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨਾਲ। ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਵੀ ਉਹ 골ਡਨ ਬੂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ 8 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 골ਡਨ ਬੂਟ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅੰਬਾਪੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਪੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਐਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਨਲ ਮੈਸੀ ਤੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦਾ ਸਟਾਰਡਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਬਾਪੇ, ਲਾਇਨਲ ਮੈਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਾਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਰੋਨਾਲਡੋ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਲਦ ਉਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਤੇ ਉਹ ਲਾਮਿਨ ਜਮਾਲ ਤੇ ਅੰਬਾਪੇ ਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆਨੋ ਰੋਨਾਲਡੋ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਰੋਨਾਲਡੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆਖਰੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਵਨ ਡੀ ਬਰੂਇਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੁਕਾਕੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੋਡਰਿਚ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈਪ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਕਿਰਕਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੁਸਾਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਤੇ ਫਿਰ 6 ਸਾਲ ਇਹ ਦਹਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਇਹ 16 ਸਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਤਰੀਨ ਸਾਲ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਸ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ज़िडान तो बाद फिर रोनाल्डो आए ब्राजील वाले, फिर रिवाल्डो आए ब्राजील वाले, फिर उस तो बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो आंदे ने, फिर लुकाकू आंदे ने, फिर कीवन डी ब्रायन आंदे ने, ते इस तरह हैरी केन आंदे ने। तो सारे स्टार कह लो कि आ जो 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਦੇ ਕਰਸਾ ਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਲੈਕਸੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰਫ ਸਟਾਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਨੇ ਸਟਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸਚਿਨ ਸ਼ੇਨਵਾਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟਾਰ ਤੇ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 5 7 8 ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਇਕੱਠੇ ਚਮਕਦੇ ਸਨ ਬਤੌਰ ਗੈਲੈਕਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਕੱਪ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਇੰਨਾ ਤਮਾਮ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਏ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਕਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਫੀਫਾ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਰੈਫਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਵਾਤੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਤਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਫਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਨਹੀਂ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਐਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਤੇ ਰਾਤ ਬਿਆਨਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਮੈਨ ਦੇ WWE ਦੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰੇਗਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਤੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਪਤਾ ਇਵੈਂਟ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟ ਪਾ ਕੇ FIFA ਦੀ ਸਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੱਲ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਨੇ ਤੇ FIFA ਦੇ ਸਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰਫੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ FIFA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਾਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੂਬ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖੇਡ ਦਾ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਲਕੀਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIFA ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਉਹ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਲਾਮਿਨ ਜਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਾਤਲ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਨੇ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਬੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜੈਸੇ ਮਲਾਉਣ ਤੇ ਕਾਤਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਲਾਏਗਾ ਉਹ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਨੇ, ਰੈਫਰੀ ਨੇ, FIFA ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਸੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਲਾਮਿਨ ਜਮਾਲ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸੁਨੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਉਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਖਸ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਰੀਅਤ ਐਸੀ ਸੁਨੀਰ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, तो इनके ਅੱਤ चुकी है। उस तो बाद तो शायद कोई मुसलमान की बल्कि जो मुसलमान नाम है जो अपने आप को इंसान कहता है शख्स के जो या तो किसी भी ਹਮਾਇਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਤਾਉਣ ਚ ਕੀਤਾ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਪੇਨ ਨੇ ਮਿਸਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਵਾਈਡ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਗੋ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਪੇਨ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ।